about wagering contracts and difference between contingent contract today. So already we have discussed about what is a wager. Wager ante Section 30 defines what is a wagering contract, isn't it? Section 27 to 30, below 30, Section 30, anyone? Section 30. Agreement by way of wager void. Okay, so first of all, please put a T like this. Put a T. One side, please write wagering agreements, and the other side, please write down contingent contract. We are writing about the differences between wagering agreements and a contingent contract. The differences. Okay, in the basic differences law, the first one is wagering agreements are defined in the Section 30. First point, Section 30, wagering law. And contingent contract is Section 31. I need all of you to write as soon as possible. Okay? Now, according to Section 30, మీరు చదువుకోవచ్చు నా నోట్స్ ఇఫ్ ఆఫ్టర్ మై నోట్స్ దెన్ యూ విల్ అండర్స్టాండ్. సెక్షన్ 30 తర్వాత సెకండ్ పాయింట్ అండర్ వేజరింగ్ అగ్రిమెంట్స్, దే ఆర్ వాయిడ్ అగ్రిమెంట్స్. వేజరింగ్ అగ్రిమెంట్స్ ఆర్ వాయిడ్. సెకండ్ పాయింట్ ఈస్ వాయిడ్ అగ్రిమెంట్స్. దాని కింద రాసుకుంటే చాలు, మళ్ళీ అంతా రాయాల్సిన అవసరం లేదు. వేజింగ్ అగ్రిమెంట్స్ ఆర్ వాయిడ్ అగ్రిమెంట్స్ అవన్నీ రాయాల్సిన అవసరం లేదు. ఓన్లీ రైట్ డౌన్ the point. So write down the first point, Section 30. Second point, wide agreements. And second point under contingent contract is valid contract. Contingent contracts are not void, they are valid. Okay? Now come to the wagering agreements. Third point, the occurrence or non-occurrence, OCCURANCE, occurrence or non-occurrence, NON, chinna F-N-H, OCCURRRENCE, non-occurrence, occurrence or non-occurrence of an event or action. The occurrence or non-occurrence of an event or action forms the contract. Wagering contract ఎలా అవుతుంది అంటే, it depends upon the occurrence or non-occurrence of an event or any action forms the contract. But there is a difference between a wagering agreement and a contingent agreement. The difference is contingent agreements law, contingent contracts law raskondi. Here the condition is merely collateral. Contingent contracts law, the condition is merely collateral. ఎక్కడో మా టెక్స్ట్ బుక్స్ లో ఉంటాయి, ఇది ఎక్కడో దగ్గర దొరుకుతుందని మాత్రం అనుకోవద్దు. దిస్ ఈజ్ నాట్ అవైలబుల్ ఇన్ యువర్ టెక్స్ట్ బుక్స్, వెదర్ ఇట్ ఈస్ అవతార్ సింగ్ ఆర్ ఎనీ అదర్ సింగ్స్, ఇట్ ఈస్ నాట్ అవైలబుల్. సో ప్లీజ్ రైట్ డౌన్, రాసుకోండి. అండ్ the next point under wagering agreement is next point under the wagering agreements is the next point. The parties do not have any interest. The parties do not have any
any interest in the event specified in the contract. మరలా చెప్తున్నాను, the parties do not have any interest in the event specified in the contract. The other side, contingent contracts. Contingent contract. The parties have an active interest. The parties have an active interest. Next point. Under wagering agreements law, next point. The parties are interested only in the winning or losing of an amount. Wagering agreements law, the parties are interested only in the winning. The parties are interested only in the winning or losing of an amount. The parties are interested only in the winning or losing of an amount. The parties are interested only in the winning or losing of an amount. Contingent contracts law. The parties are interested in the occurrence. The parties are interested in the occurrence or non-occurrence of an event. The parties are interested in the occurrence or non-occurrence of an event. ఇది basic differences between wagering agreements and contingent contracts. రాసుకున్నారా? Okay then. Then write down one statement. All wagering contracts are contingent contracts. All wagering contracts are contingent contracts. But not all contingent contracts include a wager. All wagering contracts are contingent contracts, but not all contingent contracts include a wager. Okay? So now please write down the note. Essentials of contingent contract. What is a contingent contract? Essentials. The first point, the performance must be conditional. The performance must be conditional.
the second point. The condition specified must be collateral. The condition specified must be collateral. The next point. Condition of the contract must be a future event. The condition of the contract must be a future event. Next point. The event must not depend. The event must not depend on the mere will of the promisor. The event must not depend on the mere will of the promisor. The event must not depend on the mere will of the promisor. And the last point, it depends upon the occurrence and non-occurrence of an event. Essential. It depends upon the occurrence and non-occurrence of an event. Sir, occurrence and non-occurrence of? An event. An event depends on the occurrence and non-occurrence of an event. So now we need to understand what is being performance must be conditional. So now again write down conditional contract. Contingent contract is a conditional contract. Write down. Conditional contract. ఒకవేళ ఎవరి దగ్గరైనా అవతార్ సింగ్ బుక్ ఉందా? అవతార్ సింగ్ బుక్ 12th ఎడిషన్ అయితే పేజ్ నెంబర్ 351 కి వస్తే పేజ్ నెంబర్ 351 లో కండిషనల్ కాంట్రాక్ట్ దగ్గర ఐఆమ్ రీడింగ్ అవుట్. అంటే ఎవరి దగ్గరైనా అవతార్ సింగ్ బుక్ ఉన్న వాళ్ళు అయితే అక్కడ పేజ్ నెంబర్ రాసుకుంటే సరిపోతుంది. లేని వాళ్ళు ఐల్ డూ బెటర్ ఐల్ డూ వన్ థింగ్. నేను ఇవన్నీ మీకు పిక్స్ పెట్టడం బెటర్ అని ఫీల్ అవుతున్నాను. ఓకే, సో దాట్ యూ నో నీడ్ టు రైట్ సో మచ్. వి డోంట్ హ్యావ్ టైం. ఇది డిక్టేట్ చేసుకుంటూ వెళ్తే it will not have enough time for us. Okay, so what is a conditional contract? Now according to the scholars or jurisprudence, it is a sort of a conditional contract because the conditions ఏదైతే మనం మాట్లాడుతున్నామో these conditions is of uncertain nature. కండిషన్ అని మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఏ కండిషన్స్ కోసం మాట్లాడుతున్నాం? I will send you the pic, no need to write. Okay, నేను పిక్స్ పెడతాను, but listen to me carefully. It is a conditional contract. అయితే condition of what? Uncertain event. So the condition is about an uncertain event or an uncertain matter. Okay, so ఈ uncertain nature ఉండాలి కండిషన్ లోని. అండ్ మోర్ ఓవర్ టు బి a contingent contract. ఏదైనా కంటింజెంట్ కాంట్రాక్ట్ అవ్వాలి అంటే ఆ కంటింజెంట్ కాంట్రాక్ట్ అవ్వడానికి ఆర్డినరీ కాంట్రాక్ట్స్ కి, వేజరింగ్ కాంట్రాక్ట్స్ కి, కంటింజెంట్ కాంట్రాక్ట్ కి డిఫరెన్సెస్ ఏంటివి అంటే, వేజర్ అంటే ఓన్లీ బెట్టింగ్. బెట్టింగ్ లో ఏముంటది? నువ్వు బెట్ కట్టినప్పుడు వెదర్ ఆ పని అవ్వడంలోని అవ్వకపోవడంలోని పార్టీస్ విల్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ ఇంట్రెస్ట్. అంటే పార్టీస్ కెనాట్ పర్ఫార్మ్ ఎనీథింగ్. ఓకే, నేను బెట్ట కట్టాను. ఏమని బెట్ట కట్టాను? రేపు వర్షం పడుతుంది, 1000 రూపాయలు. నువ్వు పడదని 1000 రూపాయలు బెట్ట కట్టావు. సో ఇప్పుడు వర్షం పడడం పడకపోవడంలో ఈ 1000 రూపాయలు బెట్టింగ్ ఏదైతే ఉందో ఇట్స్ వేజరింగ్ అగ్రిమెంట్. ఓకే, ఇప్పుడు వర్షం పడింది కానీ నేను డబ్బులు ఇవ్వలేదు. వాట్ హ్యాపెన్స్? టెల్ మీ. He can sue you. Siri, we can sue.
ఎస్ సార్. చంపేశారు కదా మీరు. మొదటి Sir, ఏం basic రాశారు? పాయింట్ నెంబర్ 1 wagering contracts are void, so they are not enforceable by law. So no one can sue no one. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. మీరు అక్కడ పెట్టాలి బుర్రా. వేజరింగ్ అగ్రిమెంట్స్ ఆర్ వాయిడ్ అగ్రిమెంట్స్. నోబడీ కెన్ సూ ఎనీవన్. మనం కంటింజెంట్ కాంట్రాక్ట్ కోసం మాట్లాడట్లేదు. కంటింజెంట్ కాంట్రాక్ట్ ఇస్ అ కొలాటరల్. ఈవెన్ దో ఆల్ కంటింజెంట్ కాంట్రాక్ట్స్ డస్ నాట్ ఇంక్లూడ్ వేజర్, సమ్ మైట్ ఇంక్లూడ్ వేజర్. ఏమని రాసాం? ఆల్ వేజరింగ్ కాంట్రాక్ట్స్ ఆర్ కంటింజెంట్, బట్ ఆల్ కంటింజెంట్ కాంట్రాక్ట్ డస్ నాట్ ఇంక్లూడ్ వేజర్. బెట్టింగ్ ఉండాల్సిన అవసరం లేదు కంటింజెంట్ కాంట్రాక్ట్స్ లో. కంటింజెంట్ కాంట్రాక్ట్ కండిషన్స్ ఆర్ డిఫరెంట్. అందుకే ద పార్టీస్ హ్యావ్ అన్ యాక్టివ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ ద అకరెన్స్ ఆర్ నాన్ అకరెన్స్ ఆఫ్ అన్ ఈవెంట్. సో పార్టీస్ కి ఏంటి అంటే ఇక్కడ ద కండిషన్ ఇస్ మియర్ కొలాటరల్. కొలాటరల్ అనే మాటకి మనం అందుకే ఇది నేర్చుకోవాలి. కంటింజెంట్ కాంట్రాక్ట్స్ ని జాగ్రత్తగా నేర్చుకుంటే అది గ్రిప్ లోకి వస్తుంది. లేకపోతే మీరు వేజరింగ్ కి కంటింజెంట్ కి రెండిటికి కన్ఫ్యూజ్ అయ్యే అవకాశం ఉంది. ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ అ బెట్టింగ్ ఈజ్ ప్రొహిబిటెడ్. బెట్టింగ్ ఈజ్ వాయిడ్ అగ్రిమెంట్. వేజర్ అంటే బెట్టింగ్ తో అర్థం. ఇక్కడ కంటింజెంట్ కాంట్రాక్ట్ ఈజ్ నాట్. సమ్ టైమ్స్ కొన్ని బెట్టింగ్స్ వేజర్ ఉంటే ఉండొచ్చు కొన్నిటిలో కానీ, బట్ కంటింజెంట్ కాంట్రాక్ట్స్ ఆర్ కొలాటరల్. కొలాటరల్ అంటే వాట్ డూ యూ మీన్ బై కంటింజెంట్ కాంట్రాక్ట్స్ ఆర్ కొలాటరల్? సో చదువుతున్నాను వినండి. ద సెక్షన్ ఎంఫసైజెస్ that the contingency contemplated by the contract must be collateral to the contract. It means collateral అంటే దాని అర్థం ఏంటిది అంటే that a contract has already arisen or a subsisting contract is there. Already ఒక కాంట్రాక్ట్ ఉంది. కాంట్రాక్ట్ ఉండడం అంటే what is a contract? వాట్ ఈస్ ద కాంట్రాక్ట్? మిడ్ ఎగ్జామ్ కూడా రాశారు. కాంట్రాక్ట్ ఏంటో రాయట్లేదు. వాట్ ఈస్ ద కాంట్రాక్ట్? An agreement which is enforceable by law is a contract. An agreement which is enforceable by law is a contract. So అందరూ చదవండి, కొద్దిగా జాగ్రత్తగా చదవండి. వాట్ ఈస్ అ కాంట్రాక్ట్? ఎనీ అగ్రిమెంట్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎన్ఫోర్సబుల్ బై లా ఈజ్ అ కాంట్రాక్ట్, అదర్వైజ్ ఇట్ ఇస్ నాట్ అ కాంట్రాక్ట్. అగ్రిమెంట్ ఎన్ఫోర్సబుల్ బై లా. సో అగ్రిమెంట్ ఎన్ఫోర్సబుల్ బై లా ఈజ్ అ కాంట్రాక్ట్. ప్రణవి సెక్షన్ 2 ఆఫ్ వాట్? వెరీ Indian గుడ్. Contract Act. ఇండియన్ కాంట్రాక్ట్ యాక్ట్ సెక్షన్ 2 సబ్ క్లాస్ H. Very good. So now when this is contract is defined, ఇక్కడ ఏమన్నాడు? ఆల్రెడీ ఒక కాంట్రాక్ట్ ఉంది ఇక్కడ అంటున్నాడు. ఇట్ మీన్స్ దట్ కాంట్రాక్ట్ హాస్ ఆల్రెడీ అరైజన్ ఆర్ సబ్సిస్టింగ్. కాంట్రాక్ట్ ఈస్ దేర్. ఆల్రెడీ ఒక కాంట్రాక్ట్ అయిపోయి ఉంది అంటే కాంట్రాక్ట్ అయ్యింది అంటే ఏముంది? Legally it is enforceable. Promisor and promisee both agreed and accepted. An agreement accepts any promise. If the promise is accepted, it becomes what? Offer plus acceptance. Agreement. Very good. Agreement with consideration. Contract. ఎన్ఫోర్సబుల్ బై లా. సో నౌ ఇలా మనం జాగ్రత్త నేర్చుకుంటే ఆల్రెడీ ఇప్పుడు కాంట్రాక్ట్ అయ్యిందంటే ద బోత్ పార్టీస్ మ్యూచువల్లీ అగ్రీడ్ టు డూ అండ్ నాట్ టు డూ. ఓకే, Yes, sir. అర్థమైందా? ఓకే నౌ బట్ ఇక్కడ కంటింజెంట్ కాంట్రాక్ట్ కి ఆర్డినరీ కాంట్రాక్ట్ కి తేడా ఏంటంటే, సార్ కెన్ యూ ప్లీజ్ సే మీ ద పేజ్ ఇన్ అవతార్ సింగ్? యా డెఫినెట్లీ. పేజ్ 352. Contingency to be collateral to contract under the subheading of chapter 8 section 31 under discharge of contract, page 352, the side heading contingency to be collateral to the contract. And I am reading from the third line. Third line ఏమని చెప్తుందంటే there is a but there. What is the but over there?
అంటే ఈవెన్ దో దేర్ ఇస్ అ కాంట్రాక్ట్ ఉందంటే దాని అర్థం ఏంటి? ఇట్స్ వ్యాలిడ్ కాంట్రాక్ట్, బానే ఉంది. కానీ బట్ అంటే కానీ ఇట్స్ పర్ఫార్మెన్స్ వాట్ ఎవర్ ద డూస్ అండ్ నాట్ టు డూస్ ఏదైతే ఉందో, బట్ ఇట్స్ పర్ఫార్మెన్స్ కెనాట్ బి డిమాండెడ్. ఇట్స్ పర్ఫార్మెన్స్, నేను నీకు 1000 రూపాయలు ఇస్తాను అంటే ఓకే, నువ్వు నాకు 1000 రూపాయలు ఇవ్వాలి, ఇది కాంట్రాక్ట్, అంతేనా? బట్ ద పర్ఫార్మెన్స్, ఆ 1000 రూపాయలు ఇవ్వడం, 1000 రూపాయలు ఇవ్వకపోవడం దేని మీద ఆధారపడింది? బట్ ఇట్స్ పర్ఫార్మెన్స్ కెనాట్ బి డిమాండెడ్ అన్లెస్ the contemplated event happens or sometimes on certain times does not happen. So ఆ particular అనుకున్న సంఘటన, ఘటన, ఈవెంట్ అవ్వటం అవ్వకపోవడం బట్టే ఉంటుంది 1000 రూపాయలు ఇవ్వడం ఇవ్వకపోవడం. ఓకేనా? కంటింజెంట్ కాంట్రాక్ట్ అంటే అది అర్థం. ఈవెంట్ మీద ఆధారపడి ఉంటది ఒక ఈవెంట్. ఈ ఈవెంట్ ఏదో మనం చూద్దాం. ఈ ఈవెంట్ ఏ ఈవెంట్? ప్రెసెంట్ ఈవెంట్, ఫ్యూచర్ ఈవెంట్? అన్సర్టైన్ ఫ్యూచర్ ఈవెంట్. అన్సర్టైన్ అండ్ ఫ్యూచర్ బోత్. ఈ ఈవెంట్ ఏంటంటే అన్సర్టైన్ ఈవెంట్, అది అవుతుందో అవదో తెలియదు, ఫ్యూచర్ ఈవెంట్. ఇప్పుడు మామూలు కాంట్రాక్ట్ లో ఉంది, ఐ వాంటెడ్ టు సెల్ మై కార్, will you buy my car for 1000 rupees? You agree. ఇది అన్సర్టనా? నో సార్. ఇది ఫ్యూచర్ ఈవెంటా? నో సార్. సో ఇది వ్యాలిడ్. కంటింజెంట్ కాంట్రాక్ట్ కూడా వ్యాలిడే, కానీ ఇందులో ఉన్న ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటి? ఈవెంట్ ఏంటిది? అన్సర్టన్ అండ్ ఫ్యూచర్ ఈవెంట్. ఓకే, ఇప్పుడు 1000 రూపాయలు ఇవ్వడం ఇవ్వకపోవడం అనేది దేని మీద ఆధారపడి ఉంది? దిస్ అన్సర్టైన్ ఫ్యూచర్ ఈవెంట్ మీద ఆధారపడి ఉంది. సో డెఫినెట్ గా ఇప్పుడు పార్టీస్ టు ద కాంట్రాక్ట్ ఆ పని అవ్వాలనుకుంటారా అవ్వకూడదు అనుకుంటారా? అవ్వాలనుకుంటారు. అది pretty much they are actively interested of the occurrence or non-occurrence of the uncertain future event. కానీ వేజరింగ్ అగ్రిమెంట్ లో పార్టీస్ ఆ పని అవ్వాలనుకుంటారా అవ్వకూడదు అనుకుంటారా? ఇప్పుడే డిఫరెన్సెస్ రాశాం. ద పార్టీస్ డస్ నాట్ హ్యావ్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ ది ఈవెంట్ స్పెసిఫైడ్. ఇప్పుడు అలా కాదు, బెట్టింగ్ ఉంది. ఓకే, బెట్టింగ్ ఉన్నప్పుడు వర్షం పడాలని అప్పుడు అనుకోడు, వర్షం పడకూడదని అనుకోడు. ఎందుకంటే వర్షం పడినోడికి కొంత డబ్బులు వస్తుంది, పడలేనోడికి పోతుంది, లేకపోతే పడకపోతే వీడికి డబ్బులు వస్తుంది, పడలేనోడికి. సో ఇట్ ఈస్ ఆల్ డిపెండ్, విన్నింగ్ అండ్ లూజింగ్ లోనే ఉంటది వేజరింగ్. దేని మీద ఉంటది? దే ఆర్ ఓన్లీ ఇంట్రెస్టెడ్ ఆన్ విన్నింగ్ ఆర్ లూజింగ్ ఆఫ్ అన్ అమౌంట్. దే ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్. వర్షం పడడం పడకపోవడం మీద వాళ్ళకి ఏమీ ఇంట్రెస్ట్ లేదు. వాళ్ళ ఇంట్రెస్ట్ అంతా దేని మీద? బెట్టింగ్ లోని. ఇప్పుడు వాడు ఒక ఫార్మర్ అనుకోండి, ఆడికి వర్షం పడడం పడకపోవడం మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉంటది. వై ఆర్ యూ నాట్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ ద వెరీ కామన్ బేసిక్ లాంగ్వేజ్ ఆఫ్ ది ఇంగ్లీష్? నౌ ఇన్ ద వేజరింగ్ అగ్రిమెంట్స్ లోని ద పార్టీస్ do not have any interest on the particular event to happen. They do that అవ్వకపోవడంలో ఇదేమి అసలు లాభ నష్టాలు ఏం లేవు. ఓన్లీ థింగ్ దే ఆర్ కన్సర్న్ అబౌట్ విన్నింగ్ లూజింగ్. పడితే నాకెంత, పడకపోతే నీకెంత, పడితే నాకు వచ్చే డబ్బులు ఎంత, పడకపోతే నీకెళ్ళే డబ్బులు ఎంత. బెట్టింగ్ లోని ఓన్లీ ద పార్టీస్ ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఆన్ విన్నింగ్ అండ్ లూజింగ్. కానీ కంటింజెంట్ కాంట్రాక్ట్స్ లోని ఇట్ ఈస్ నాట్ లైక్ దాట్. ద పార్టీస్ హ్యావ్ ఇంట్రెస్ట్ in that particular future uncertain event to happen or not happen. They have an interest. Now understood? అర్థమైంది at least? Yes sir. Okay, yeah, very good. So అది ఆ బేసిక్ డిఫరెన్స్. ఇవి చాలా మైన్యూట్ డిఫరెన్సెస్, కానీ బట్ స్టిల్ ఆ మైన్యూట్ డిఫరెన్సెస్ మీద ఎంత కమాండ్ వస్తే అంత చక్కగా మనం పార్టీసీ ప్రాబ్లమ్స్ ని మనం సాల్వ్ చేసుకోగలుగుతాం. నౌ మరలా చెప్తున్నాను, ఇట్ ఈస్ అ కొలాటరల్ ఈవెంట్. అన్లైక్ వేజరింగ్,
కొలాటరల్ అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే ఆల్రెడీ ఒక కాంట్రాక్ట్ అరేంజ్ అయ్యి ఉంది, కానీ దాని పర్ఫార్మెన్స్ కెనాట్ బి డిమాండెడ్. అంటే ఆ 1000 రూపాయలు ఎవడో ఇవ్వకపోవడం అనేది కెనాట్ బి డిమాండెడ్ అన్లెస్ ద కంటెంప్లేటెడ్ ఈవెంట్ హ్యాపెన్స్ ఆర్ డస్ నాట్ హ్యాపెన్. ఆ ఈవెంట్ మీద ఆధారపడి ఉంటది. సచ్ కాంట్రాక్ట్ హ్యాస్ టు బి డిస్టింగ్విష్డ్ ఫ్రమ్ a proposal which does not result in the contract unless the condition is first fulfilled. కండిషన్ మొదట ఫుల్ఫిల్ అయితేనే తప్ప తర్వాత పర్ఫార్మెన్స్ అనేది ఆధారపడదు. కండిషన్ ఫుల్ఫిల్ అవ్వకుండా. వాట్ ఈస్ ద కండిషన్ హియర్? కంటింజెన్సీ కాంట్రాక్ట్ లో వాట్ ఈస్ ద కండిషన్? Uncertain future event. ఓకే, సో కండిషన్ అంటే అందుకు ఇప్పుడు మీరు ఇది నేర్చుకోవాలి. నౌ ఐ యామ్ ట్రైయింగ్ టు టెల్ యూ వాట్ ఈస్ ద కండిషన్ ఇన్ ద కంటింజెంట్ కాంట్రాక్ట్. ఏ కాంట్రాక్ట్ విచ్ ఇస్ సబ్జెక్ట్ టు అ సర్టెన్ or an absolute type of a condition cannot be regarded as a contingent contract. అంటే ఇక్కడ కండిషన్ గా ఒకవేళ కంటింజెంట్ కాంట్రాక్ట్ లోని ఒకవేళ ద కండిషన్ ఈస్ అబ్సల్యూట్ టైప్ and a very pretty much certain type, can it be called as a contingent? I'm asking you, any contract? No sir. Very good Sanjay. So if the condition of the contract is certain and absolute, అది contingent contract అవ్వడానికి అవకాశం ఉందా? No, sir. No, sir. Yes, sir. నో. సో ఇప్పుడు కంటింజెంట్ కాంట్రాక్ట్ అవ్వాలి అంటే కండిషన్ ఏంటి అయ్యి ఉండాలి? దట్ ఈస్ వై Uncertain. అన్సర్టెన్ అండ్ Future. కూడా ఏమై ఉండాలి? Future. when the condition is of uncertain of nature. Very good. And the uncertain nature untene only then the contract can be regarded as truly contingent. Contingent అనడానికి uncertain అయి ఉండాలి, ఫ్యూచర్ ఈవెంట్ అయి ఉండాలి. ఇది చాలా గుర్తుంచుకోండి. కొలాటరల్ అయి ఉండాలి, కండిషన్ ఏమో కంటింజెంట్ అయి ఉండాలి. ఈ రెండు అవ్వకపోతే contingent contract cannot be called as a contingent contract. Either it will be called as a wagering agreement or it will be called as a valid contract. కానీ contingent contract అవ్వదు. contingent contract అవ్వాలి అంటే these are the elements. Elements ఏంటి? essentials చెప్పాను. ఒక one by one చెప్పండి. What are the essentials? First essential. The performance must be conditional. అంటే the performance must be conditional అంటే ఇప్పుడు ఏంటిది కండిషన్? Uncertain and future అయి ఉండాలి. అది అన్సర్టన్ అండ్ ఫ్యూచర్. అది ఫస్ట్. పర్ఫార్మెన్స్ మస్ట్ బి కండిషనల్ అయి ఉండాలి. నెక్స్ట్ ద సెకండ్ వన్. The condition specified must be collateral. సో ఇప్పుడు కండిషన్ ఏంటిది? కండిషన్ స్పెసిఫైడ్ మస్ట్ బి కొలాటరల్ అనేది అర్థం చేసుకోక ముందు, బిఫోర్ గోయింగ్ టు కొలాటరల్, కండిషన్ ఏంటిది? అన్సర్టైన్ ఫ్యూచర్ ఈవెంట్. ఈ అన్సర్టైన్ ఫ్యూచర్ ఈవెంట్ మస్ట్ బి వాట్? కొలాటరల్ టు ది కాంట్రాక్ట్. కొలాటరల్ టు ది కాంట్రాక్ట్. సో వాట్ ఈస్ ద కాంట్రాక్ట్? సో ఆల్రెడీ ఒక సబ్సిస్టింగ్ కాంట్రాక్ట్ ఈస్ దేర్. ఆ సబ్సిస్టింగ్ కాంట్రాక్ట్ కి ద కండిషన్ స్పెసిఫైడ్ మస్ట్ బి కొలాటరల్. అంటే ఆ ఈవెంట్, ఆ ఫ్యూచర్ ఈవెంట్, ఆ అన్సర్టన్ ఈవెంట్ అనేది కంపల్సరీ ఏమై ఉండాలి? occurrence or non-occurrence of that uncertain specified event is conditional. So అది ఆ ఈవెంట్ అవ్వడం అవ్వకపోవడం మీద 1000 రూపాయలు ఇవ్వడం ఇవ్వకపోవడం అనేది ఉంది. అదర్వైజ్ 1000 రూపాయలు ఇవ్వడం ఇవ్వకపోవడం అనేది జరగదు. ఇది కంటింజెంట్. See, this is not easy like wagering agreement and other agreements. కంటింజెంట్ కాంట్రాక్ట్ లో ఆ మౌలిక భేదం, the basic difference you need to understand. Okay, got it? Got it? Yes, sir. Very good. Okay. అందుకే అగైన్ బై నోట్స్ ఐఎమ్ గోయింగ్, ఎందుకంటే మీకు అర్థం అవ్వలేదు కాబట్టి. ఓకే, దిస్ కంటింజెన్సీ అనేది ఏదైతే ఉందో అన్సర్టైన్ ఫ్యూచర్, డిపెండింగ్ అపాన్ విల్ ఆఫ్ అ పర్సన్. వేజరింగ్ లోని పర్ఫార్మెన్స్ అనేది ఏముండదు. ఇప్పుడు నేను
ఏ అండ్ బి వేజరింగ్ అగ్రిమెంట్ లో బెట్ కట్టాం. ఇండియా ఓడిపోతుంది అని ఒకడు, ఇండియా గెలుస్తుంది అని నేను. ఇందులో మా రోల్ ఏమైనా ఉందా ఇండియా గెలవడానికి? కానీ ఇండియా అంటే గెలిచొస్తుందా? No, sir. కదా. సో బెట్టింగ్ కట్టుకున్న వాళ్ళు ఎంత గట్టిగా అరిసినా, బెట్టింగ్ కట్టుకున్న వాళ్ళు ఎంత గట్టిగా అంటే ఎంత గట్టిగా డిమాండ్ చేసినా, అక్కడ ఆ ఈవెంట్ మీద ఇక్కడ కంటింజెన్సీ కాంట్రాక్ట్ వేజరింగ్ అగ్రిమెంట్ అది. ఓకే, నౌ యు గాట్ ఇట్. ఇండియా గెలవడానికి ఓడిపోవడానికి పార్టీస్ కి సంబంధం లేదు. దట్ ఈస్ అ బెట్టింగ్. ఓకే, అది వేజరింగ్, అది వాయిడ్. కానీ ఇక్కడ ఈ ఈ ఈ పర్టికులర్ కంటింజెంట్ కాంట్రాక్ట్ లోని కంటింజెన్సీ ఈజ్ డిపెండెంట్ ఆన్ విల్ ఆఫ్ అ పర్సన్. అంటే దాని అర్థం ఏంటి? The parties to the contract have something to do. The parties, Participation of the parties. they have some role to play. They have some role to play. Kabatti, then it is called as depending upon a will of a person. Adi edo chodam. Collateral kabatti, will of the person is also based. Okay, now we are clear. Ekkarto the notes is over. నేను మీకు పిక్స్ పెడతాను. పిక్స్ మీరు దయచేసి ట్రై టు రీడ్ అండ్ రైట్. మీరు అది రాసుకోవాలి. ఓకే, అది రాసుకుంటేనే మీకు అర్థం అవుతుంది. నేను ఏవేవైతే టిక్ పెట్టి పెడతానో అవి మీరు రాసుకోండి. నౌ వీ విల్ గో ఫర్ ద కేస్ లాస్. ఈ రోజుతో అయిపోవాలి కంటిన్యూంట్ కాంట్రాక్ట్. అదర్వైజ్ వీ విల్ బి లాకింగ్. ఓకే, వీ విల్ బి లాగింగ్ బిహైండ్ ది సిలబస్. ఓకే, నౌ ఇది కూడా నేను మీకు పిక్ పెట్టామని మీరు అడుగుతారు కాబట్టి ఐ నో ఐ విల్ సెండ్ యూ ద పిక్, బట్ ప్లీజ్ ట్రై టు లిసన్ టు మీ కేర్ఫుల్లీ. బాపన్న వెంకటరత్నం వెర్సెస్ కమలాకర హనుమంతరావు అనేటువంటి కేసు వెన్ ఇట్ వాజ్ ఇన్ 1935 ఏఆర్ మద్రాస్ ప్రొవిన్స్ లోని 135 కేస్. వాట్ హ్యాపెన్? ఇందులో ఏం జరిగింది అంటే ద బ్రీఫ్ ఫ్యాక్ట్స్ నేను మాట్లాడుతున్నాను. దేర్ వాజ్ అ బార్గెన్. బార్గెన్ అంటే ఓకే, దిస్ బార్గెన్ వాస్ దట్ ద ప్లేంటిఫ్ అంటే The one who files something, complaint. Okay. Okay. So the bargain was that the plaintiff was to receive 750 rupees. 750 రూపాయలు నీకు ఇస్తాను ఇఫ్ ద సూట్ వాజ్ కాంప్రమైజ్డ్. నువ్వు కాంప్రమైజ్ అయితే నీకు ఎంత ఇస్తాను? 750 rupees. 750 రూపాయలు. అలా కాకుండా ఇది అగ్రిమెంట్, వీళ్ళిద్దరి మధ్య జరిగిన అగ్రిమెంట్. నువ్వు సూట్ కాంప్రమైజ్ అయితే నీకు 750 రూపాయలు ఇస్తా. అలా కాకుండా నువ్వు గాని సూట్ గాని పోరాడి, ఇఫ్ ద సూట్ వాస్ ఫాట్ అండ్ డిగ్రీ, అది నువ్వు ఓడిపోతే, గెలిచినా ఓడిపోయినా, ఒకవేళ నువ్వు గెలిస్తే ఏంటి ఓడిపోతాయండి, నువ్వు యాజ్ అ ప్లేంటిఫ్ గా విల్ రిసీవ్ 3000 rupees యాజ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ది డాక్యుమెంట్. డాక్యుమెంట్ వాల్యూస్ నీకు 3000 వస్తాయి. However, అలాగని నువ్వు యాజ్ అ ప్లేంటిఫ్ గా విల్ నాట్ గెట్ ఎనీథింగ్ ఇన్ కేస్ ద సూట్ వాజ్ డిసైడెడ్ అగేన్స్ట్ ద డిఫెండెంట్. మాకు వ్యతిరేకంగా కానీ డిగ్రీ అయితే నీకు రూపాయి కూడా రాదు అని అగ్రిమెంట్ చేసుకున్నారు. దాని అర్థం ఏంటి? ఇది ఎలా సార్? ప్లీజ్ రిపీట్ అగైన్. ద బార్గెన్ ఈస్ ప్లేంటిఫ్. మూడు పెట్టారు అటు ముందు. నువ్వు కాంప్రమైజ్ అయిపోతే 750 రూపాయలు ఇస్తా, నువ్వు గెలిస్తే నీకు 3000 రూపాయలు వస్తుంది. కానీ అలాగని ఓడిపోతే నీకు రూపాయి కూడా దక్కదు. కాబట్టి 3000 రూపాయలకు ఆశపడి 750 రూపాయలు మొత్తం కోల్పోతావు. లేక సూట్ కాంప్రమైజ్ అయిపోయి, సరేలే 3000 పోయే కంటే 750 రూపాయలని వస్తుంది కదా అని నువ్వు తీసుకొని కాంప్రమైజ్ అయిపోతావు. మేమే గాని గెలిస్తే నీకేటి వస్తుంది?
నీవేగా ఓడిపోతే ద ప్లేంటిఫ్ వాస్ టు గెట్ నథింగ్ ఇన్ ద కేస్ ద సూట్ వాస్ డిసైడెడ్ అగేన్స్ట్ ద డిఫెండెంట్. నీవే గాని ఓడిపోతే నీకు రూపాయి కూడా రాదంట. నువ్వు ఓడిపోతే నీకు రూపాయి కూడా రాదన్నప్పుడు ఇది బాధ ఎందుకు? ఇఫ్ ద సూట్ వాస్ డిసైడెడ్ అగేన్స్ట్ ద డిఫెండెంట్ ద ప్లేంటిఫ్ వాస్ టు గెట్ నథింగ్. ఇప్పుడు చెప్పండి. దానిలో ఏముంది? ఏంటిది? సూత్రం ఏంటిది కంటింజెంట్ కాంట్రాక్ట్స్ కి? అన్సర్టన్ అండ్ ఫ్యూచర్ ఈవెంట్. సార్ చెప్పండి శివ గారు. అది గెలడం గెలకపోవడం అన్నది ఫ్యూచర్ ఈవెంట్ అండి. ఓకే, గుడ్. సో ఫ్యూచర్ ఈవెంట్ కాబట్టి, బట్ అది సర్టనే కదా సార్. సర్టనే, కానీ దేర్ ఆర్ నో గెలవడం గెలకపోవడం అనేది సర్టనే. కానీ ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు? ద ప్లేంటిఫ్ వాస్ టు గెట్ నథింగ్ ఇన్ ద కేస్ ద సూట్ వాస్ డిసైడెడ్ అగేన్స్ట్ ద డిఫెండెంట్. సో మేము గెలిస్తే, మేము ఓడిపోతే నీకు ఏంటిది? నీకు 750 రూపాయలైనా వస్తుంది, కాంప్రమైజ్ అయిపోతే. లేదా అలాగని కాకపోతే 3000 వస్తుంది. కానీ అలాగని మేము ఓడిపోతే నీకు రూపాయి కూడా రాదు. వీళ్ళు ఓడిపోతే అడిగి రూపాయి కూడా రాదు అనగా. కాబట్టి ద కోర్ట్ హెల్డ్ దట్, కోర్ట్ ఏమన్నదంటే టు బి అ కంటింజెంట్ కాంట్రాక్ట్ సిన్స్ ద ప్రైస్ ఆఫ్ ది డాక్యుమెంట్స్ వాస్ మేడ్ టు వ్యారీ విత్ ద హ్యాపెనింగ్ ఆఫ్ ఫ్యూచర్ అన్సర్టన్ ఈవెంట్స్. ఆ డాక్యుమెంట్స్ కి 750 రూపాయలు, 3000, లేకపోతే రూపాయి కూడా రాదు. నువ్వు గెలుస్తావా, ఓడిపోతావా, ఏడు జరుగుతుంది, ఇవన్నీ ఏంటివి అంటే కంటింజెన్సీలోకి వెళ్ళాయి. కాబట్టి ద కోర్ట్ హెల్డ్ దట్ this contract to be a contingent contract since the price of the document was made to vary with the happening of future uncertain events. అది 3000 అవుతుందో లేకపోతే రూపాయి రాదో, ఏదైనా అవుతుందో అవదో, అవన్నీ కూడా అన్సర్టన్ ఈవెంట్స్, ఫ్యూచర్ ఈవెంట్స్ లో ఉన్నాయి. కాబట్టి ఇది కంటింజెంట్ కాంట్రాక్ట్. కానీ ఇది వ్యాలిడా కాదా? valid sir. All contingent contracts are valid. Very good. ఇది ఒక కేసు లా నేను పిక్ పెడతాను, డోంట్ వరీ. అండ్ దేర్ ఇస్ అ సెకండ్ కేస్ లా, యూపీ రాజకీయ నిర్మాణ్ నిగమ్ లిమిటెడ్ వర్సెస్ ఇండ్యూర్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్. ఈడేమో ద గవర్నమెంట్ అపిలెంట్ అనేవాడు. అపిలెంట్ అంటే the appellant, plaintiff, defendant తెలుసుకున్నారు. appellant, so the one who is a plaintiff only. కానీ ఆడు ఓడిపోతే మరలా నెక్స్ట్ కోర్టుకి వెళ్తే ఆడి అపిలెంట్ అంటాం. the plaintiff will become an appellant, but sometimes ఓడిపోయినటువంటి డిఫెండెంట్ కూడా అపిలెంట్ అయ్యే అవకాశం ఉంది. ఓకేనా? సో ద అపిలెంట్ అనేవాడు ఓన్లీ ప్లేంటిఫే అవుతాడని కానీ, లేకపోతే డిపెండెంట్ అవుతాడని కానీ మనం అనుకోకూడదు. ప్రీవియస్ కేసులో డిపెండెంట్ ఇందులో అపిలెంట్ అవ్వచ్చు, ప్రీవియస్ కేసులో ఉండేటువంటి ప్లేంటిఫ్ కూడా ఇందులో అపిలెంట్ అవ్వచ్చు. సో ఎవరైతే హయ్యర్ కోర్టుకి వెళ్తాడో, హైకోర్టుకి కానీ, సుప్రీం కోర్టుకి కానీ, లేకపోతే లోవర్ కోర్టు నుంచి డిస్ట్రిక్ట్ కోర్టు కానీ, ఎవడైతే నెక్స్ట్ కోర్టుకి అపీల్ చేసుకుంటాడో హీ ఈజ్ అపిలెంట్. వెరీ గుడ్ ప్రణవి. అయితే ఈ అపిలెంట్ అనేవాడు గవర్నమెంట్ అండర్టేకింగ్ ఇన్వైటెడ్ టెండర్స్. సో గవర్నమెంట్ ఒక గవర్నమెంట్ అండర్టేకింగ్ ఇది ఏది, ఈ రాజకీయ నిర్మాణ నిగమ్ లిమిటెడ్ ఏదైతే యూపీది, ఇది గవర్నమెంట్ అండర్టేకింగ్ లిమిటెడ్ ఇది. అయితే వీళ్ళు ఏం చేశారంటే టెండర్స్ కి పిలిచారు, దే ఇన్వైటెడ్ టెండర్స్. అయితే ఇప్పుడు రెస్పాండెంట్ ఎవడైతే ఉన్నాడో ఆ రెస్పాండెంట్ అందులోని వన్ ఆఫ్ ద టెండర్స్, ఆడు కూడా టెండర్ వేశారు. అయితే ఈ టెండర్ వేసినప్పుడు ఏం చేశాడంటే, టెండర్ వేస్తున్నప్పుడు హీ మేడ్ అ కౌంటర్ ప్రపోజల్ ఫర్ ద పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ ది వర్క్. నేనే కానీ ఈ పని చెయ్యాలి అంటే మీరు నాకు ఈ విధంగా ముందే నాకు ఇంత డబ్బులు ఇవ్వాలని కౌంటర్ ప్రపోజల్ వేశాడు. నౌ సిన్స్ ద టెండర్స్, the source of the contract between the parties had not transformed into a contract. Counter proposal to contract అవుతుందా? No sir.
మనం స్టాండింగ్ ఆఫర్స్, కౌంటర్, క్రాస్ ఆఫర్స్ ఇవన్నీ చూసాం. ఓకే, ఈ క్రాస్ ఆఫర్స్ కానీ కౌంటర్ ప్రపోజల్స్ కానీ విల్ నాట్ మేక్ ఎనీ కాంట్రాక్ట్. అది కాంట్రాక్ట్ చెయ్యవు. సో వీడు కౌంటర్ ప్రపోజల్ పెట్టాడు, క్రాస్ ఆఫర్ ఇచ్చాడు. ఈ క్రాస్ ఆఫర్ ఇచ్చినప్పుడు బికాస్ ఇది క్రాస్ ఆఫర్ కాబట్టి ద అగ్రిమెంట్ హ్యాడ్ నాట్ ట్రాన్స్ఫార్మ్డ్ ఇన్ టు అ కాంట్రాక్ట్. అది కాంట్రాక్ట్ అవ్వలేదు. అయితే ఈవెన్ ఇఫ్ ద ప్రపోజల్ అండ్ కౌంటర్ ప్రపోజల్ ఆర్ అజ్యూమ్డ్ టు బి కాన్స్టిట్యూటింగ్ అన్ అగ్రిమెంట్, రెండు కలిపి ఇద్దరు అగ్రి అయ్యి అది ఒకవేళ ఒక అగ్రిమెంట్ అయ్యిందని అనుకుందాం, అప్పుడు అది ఏంటవుతుంది? అందుకు కోర్టు అంటుంది అన్లెస్ అంటిల్ దే అగ్రి, వాళ్ళిద్దరూ అగ్రి అయ్యేటంత వరకు వాళ్ళిద్దరి మధ్య జరిగిన ఒప్పందాన్ని ఎలా చూస్తామంటే కంటింజెంట్ కాంట్రాక్ట్ గా చూస్తాము. ఎలా చూస్తాం అది? కంటింజెంట్ కాంట్రాక్ట్. ఎందుకు అది కంటింజెంట్ కాంట్రాక్ట్ గా చూస్తాం అంటే వ్యాలిడే కానీ కంటింజెంట్ కాంట్రాక్ట్ గా చూస్తాం అంటున్నారు. వ్యాలిడ్ కాంట్రాక్ట్ కానీ కంటింజెంట్ అంటే దాని అర్థం ఏంటి? డిపెండ్స్ అపాన్ వాట్ హ్యాపెనింగ్ ఆఫ్ ఎన్ అన్సర్టెన్ ఫ్యూచర్ ఈవెంట్, an event which is future and uncertain. సో ఇక్కడ కోర్టు ఏమని చెప్తుందంటే ఇట్ ఈస్ అ కంటింజెంట్ కాంట్రాక్ట్ అంటిల్ ఇట్ వాజ్ యాక్సెప్టెడ్ బై ది అఫిలియేట్. ఆడు ఒప్పుకున్నంత వరకు అది కంటింజెంట్ కాంట్రాక్ట్. ఆడు ఒప్పుకుంటే అది వ్యాలిడ్ కాంట్రాక్ట్ అయిపోద్ది, నార్మల్ కాంట్రాక్ట్ అయిపోద్ది. ఒప్పుకోనంత వరకు అయినా కూడాను అది ఎలాంటి కాంట్రాక్ట్ గా చూస్తాము? కంటింజెంట్ కాంట్రాక్ట్ గా చూస్తాం. ఈ కంటింజెంట్ కాంట్రాక్ట్ ఒకవేళ అఫిలియేట్ ఒప్పుకోకపోతే ఏటమ్మా సుష్మా? నో సార్. చెప్పండి. వాట్ ఇఫ్ ద అఫిలియేట్ డిడ్ నాట్ యాక్సెప్ట్? ఇక్కడ ఏమన్నాడు? ఇట్ ఈస్ అ కంటింజెంట్ కాంట్రాక్ట్ అంటిల్ ఇట్ వాజ్ యాక్సెప్టెడ్ బై ది అఫిలియేట్. కంటింజెంట్ కాంట్రాక్ట్ అంటే వ్యాలిడా నాట్ వ్యాలిడా? వ్యాలిడ్ కాంట్రాక్ట్. వ్యాలిడ్. అయితే అది వ్యాలిడ్ కాంట్రాక్ట్ కాబట్టి కంపల్సరీగా ఎన్ఫోర్స్ చెయ్యొచ్చు కదా టెండర్ ని. సార్ ఒప్పుకోకపోతే అక్కడ కౌంటర్ ప్రపోజల్ లో ప్రాబ్లం ఒకటి ఉంది కదా. మరి వ్యాలిడ్ కాంట్రాక్ట్ అంటున్నాము. అందుకే కంటింజెంట్ కాంట్రాక్ట్ బీయింగ్ వ్యాలిడ్ ఇస్ టోటలీ డిఫరెంట్. ఈ వ్యాలిడిటీ ఎప్పుడు దేని మీద ఆధారపడుతుంది? నౌ కెన్ యూ రీడ్ సెక్షన్ 32? Enforcement of contracts contingent on an event happening. ఏంటి ఎప్పుడు? Contingent contract to do or not to do anything if an uncertain future event happens cannot be enforced by law unless and until the event has happened. Now you got it? Section 32? Sir. It is contingent contract, valid contract, but when it can be enforced అంటే only when the specified uncertain future event అవ్వడం అవ్వకపోవడం బట్టి. Now you got it? సార్ అంటే ఇప్పుడు ఒక అతను దాన్ని రిఫ్యూజ్ చేస్తే అది ఇంపాసిబుల్ అయ్యి వాయిడ్ అవుతుందా? ఇప్పుడు చూద్దాం. ఇప్పుడు అప్లిలెంట్ కానీ దీనికి ఒప్పుకోకపోతే ఏంటవుతుంది? కంటింజెంట్ కాంట్రాక్ట్ ఇట్ బికమ్స్ వాయిడ్ అయిపోతుంది అంతే. అందుకే కంటింజెంట్ కాంట్రాక్ట్ వ్యాలిడ్ అవుతుంది, వాయిడబుల్ అవుతుంది, కంటింజెంట్ కాంట్రాక్ట్ వాయిడ్ కూడా అవుతుంది. ఆల్ డిపెండ్స్ అపాన్ ది. ఒక వ్యాలిడ్ కాంట్రాక్ట్ వాయిడ్ అవుతుందా? ఎనీ వ్యాలిడ్ కాంట్రాక్ట్ క్యాన్ బి వాయిడ్ కాంట్రాక్ట్ ఇన్ జనరల్. ఒక వ్యాలిడ్ కాంట్రాక్ట్ వాయిడ్ అయ్యే అవకాశం ఉందా? నో సార్. అది అలాగా ఆగండి. ఒక వాయిడ్ కాంట్రాక్ట్ వ్యాలిడ్ అయ్యే అవకాశం ఉందా? నో సార్. నో సార్. ఓకే. సో వాయిడ్ కాంట్రాక్ట్ ఎప్పటికీ వ్యాలిడ్ అయ్యే అవకాశం లేదు, కానీ ఒక వ్యాలిడ్ కాంట్రాక్ట్ మాత్రం ఆన్ సర్టెన్ కండిషన్స్ వాయిడ్ అయ్యే అవకాశం ఉంది. అది నేర్చుకోవాలి. ఒక వ్యాలిడ్ కాంట్రాక్ట్
వాయిడ్ అయ్యే అవకాశం ఎప్పుడు ఉంది అంటే కంటింజెంట్ కాంట్రాక్ట్ లో ఉంది. కంటింజెంట్ కాంట్రాక్ట్ లో ఒక వ్యాలిడ్ కాంట్రాక్ట్ వాయిడ్ అవుతుంది, కానీ వాయిడ్ వ్యాలిడే. నో అందుకే కంటింజెంట్ కాంట్రాక్ట్, అందుకే దిస్ ఇస్ కాల్డ్, అందుకే దీనిని అటు వ్యాలిడ్ కాంట్రాక్ట్స్ గా ట్రీట్ చేయలేము, వాయిడ్ కాంట్రాక్ట్స్ గా ట్రీట్ చేయలేము. ఏది వ్యాలిడ్ కాదో, ఏది వాయిడ్ కాదో అది కంటింజెంట్ కాంట్రాక్ట్. యూ గాట్ ఇట్ సార్? Yes sir, yes sir. అర్థమైందండి? గాట్ ఇట్. Yes sir, then it is called as a contingent contract. Then it is called as contingent contract. అంటే అది ఆ అన్సర్టెన్ స్పెసిఫైడ్ ఈవెంట్ జరిగితే అది వ్యాలిడ్, జరగకపోతే వాయిడ్. ఓకే అండి. సో ఇది కొద్ది కష్టమైనదే కానీ, బట్ ఐ ట్రైడ్ మై లెవెల్ బెస్ట్. అయినా అర్థం అవ్వలేదంటే యూ కెన్ ఆస్క్ మీ అగైన్. ఏ వాయిడ్, ఏ అగ్రిమెంట్ వాయిడ్ దానిని ఎప్పుడు ఏ కోర్టు వ్యాలిడ్ చేయలేదు. ఎనీ అగ్రిమెంట్ విచ్ ఇస్ వాయిడ్ అబ్ ఇనిషియో ఆర్ వాయిడ్, ద వాయిడ్ అగ్రిమెంట్స్ కెనాట్ బి ఎన్ఫోర్స్డ్ బై ఎనీ అదర్ లా ఇన్ ఎనీ కోర్సెస్. ఏ సందర్భంలో కూడా వాయిడ్ అగ్రిమెంట్ వ్యాలిడ్ అవ్వదు. కానీ వ్యాలిడ్ అగ్రిమెంట్ కంటింజెంట్ కాంట్రాక్ట్స్ లో మాత్రం వాయిడ్ అయ్యే అవకాశం ఉంది. కంటింజెంట్ కాంట్రాక్ట్ ఇస్ అ వ్యాలిడ్ కాంట్రాక్ట్, బట్ ద అన్సర్టెన్ అన్స్పెసిఫైడ్ ఫ్యూచర్ ఈవెంట్ ఒకవేళ అది పర్ఫార్మ్ అవ్వకపోతే అది ఏమవుతుందంటే వాయిడ్ అయిపోతుంది. అందుకే నిన్న సెక్షన్ 35 చెప్పడం జరిగిందండి. సెక్షన్ 35 లో ఏమని చెప్పాము ఇప్పుడు చదవండి. సెక్షన్ 35 సెక్షన్ 35. When contracts become void, which are contingent on happening of specified event within fixed time. అంటే ఎప్పుడు కంటింజెంట్ కాంట్రాక్ట్ వాయిడ్ అవుతుంది అంటే చెప్తున్నారు. Contingent contracts to do or not to do anything if a specified uncertain event happens within a fixed time. అంటే కంటింజెంట్ కాంట్రాక్ట్ అంటే ఏంటిది అంటే ఏదైనా అవ్వడం అవ్వకపోవడం అనేది స్పెసిఫైడ్ అన్సర్టెన్ ఫ్యూచర్ ఈవెంట్ జరగడం బట్టి అది వ్యాలిడ్. అయితే అది ఎప్పుడు వాయిడ్ అవుతుంది అంటే becomes void if at the expiration of the time it will become void if at the expiration of the time fixed, ఆ టైం అయిపోయినా such event has not happened, ఆ ఈవెంట్ జరగకపోయినా, or if before the time fixed such event becomes impossible. ఆ కండిషన్స్ లో ఒక వ్యాలిడ్ కాంట్రాక్ట్ ఏమవుతుందంటే వాయిడ్ అయిపోతుంది అండి శివ గారు. ఓకే అండి? Yes sir, yes sir. ఓకే, గాట్ ఇట్. సో అది, సో నౌ దిస్ ఇస్ ఒకవేళ క్వశ్చన్ రేపు పొద్దున్న వచ్చిన when a valid contract becomes void అంటే contingent contracts గుర్తు రావాలి. when a void agreements will be valid అంటే ఒకవేళ అడిగారు అనుకోండి, when a void agreements will be a valid. ఆలోచించండి. జనరల్ గా వాయిడ్ అగ్రిమెంట్స్ కెనాట్ బి వ్యాలిడ్ అట్ ఎనీ కండిషన్స్ బట్ ఓన్లీ ఆన్ సర్టెన్ ఎగ్జామ్షన్స్. అంటే అది నేనే చెప్పాలి కాబట్టి ఆ ఎగ్జామ్షన్ ఏంటి అనుకుంటున్నారు? ద ఎగ్జామ్షన్ ఈస్ మైనర్స్ అగ్రిమెంట్స్. ఎగ్జామ్షన్ ఏంటిదండి? మైనర్. వెన్ మైనర్ ఈజ్ అ బెనిఫిషియరీ, వెన్ మైనర్ ఈజ్ అ బెనిఫిషియరీ, అంతే ఎగ్జామ్షన్. ఇలా గాని నేర్చుకుంటే మీకు ఇండియన్ కాంట్రాక్టర్ మొత్తం వచ్చినట్టండి. నథింగ్ టు వరీ. ఓకే, ఒకవేళ ఇన్ కేస్ ఇంకా ఎవరికైనా ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నా యూ కెన్ కాంటాక్ట్ మీ, యూ కెన్ ఆస్క్ మీ. ఓకే, కంటింజెంట్ కాంట్రాక్ట్స్ ఆర్ ఓవర్. ఆర్ వి డన్? థ్యాంక్ యూ అండ్ ఆల్. చెప్పండి. గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ సార్. గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ అండి. సార్ నేను వాసవిని. అది చెప్పారు కదా సార్ మ్యారేజ్ అయింది అని. మెనీ ఓకే, హ్యాపీ మ్యారీడ్ లైఫ్ వాసవి. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. సార్ నా ఎగ్జామ్ సబ్మిట్ చేయలేదు కదా సార్. ఒక 1 hour లో సబ్మిట్ చేయనా? ఎగ్జామ్ రాసి ఉంచండి, నేను మేనేజ్మెంట్ తో మాట్లాడతాను. మాట్లాడిన తర్వాత ఐ విల్ లెట్ యు నో. ఓకే ఓకే సార్. ఓకే, వన్స్ అగైన్ కంగ్రాచులేషన్స్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ ఆల్. Sir, ఓకే, చెప్పండి ఆయిషా. sir,
Yeah, sir. Actually, for assignments, there is any time to submit it. ఆయిషా గారు మేము వాయిస్ వినబడట్లేదు. Sir, assignment submit చేయడానికి certain time ఏదైనా ఉందా అని అడుగుతాను సార్. అసైన్మెంట్స్ బిఫోర్ సెమ్ ఎగ్జామ్స్, బిఫోర్ సెమిస్టర్ ఎగ్జామ్స్ యూ హ్యావ్ టైమ్ టిల్ బిఫోర్ సెమిస్టర్ ఎగ్జామ్స్. సెమిస్టర్ ఎగ్జామ్స్ దే మైట్ కండక్ట్ ఇన్ ద మంత్ ఆఫ్ ఆగస్ట్ అని అనుకున్నాం, జూలైలో. బట్ ఆగస్ట్ కి ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వచ్చు బికాస్ ఆఫ్ ద కోవిడ్ సిచ్యువేషన్. సో మీరు జూన్ ఎండ్ కల్లా రాసి ఉంచుకోండి అందరూ. బై దిస్ మంత్ అండ్ యూ ప్లీజ్ ఫినిష్ ద వర్క్. ఓకే Yeah, okay, sir. Okay, sir. Thank you. It is all my assumption. Don't say that I said July lo untadi, August lo untadi. I am not the Vice Chancellor of AU and I am not the Principal of Dr. B.R. Ambedkar College of Law and I am not even I am just assuming. Onna ట్రెండ్, కరోనా ట్రెండ్ నడుస్తుంది కాబట్టి కొత్త సీజన్స్ వస్తున్నాయి కాబట్టి ఈవెన్ థర్డ్ వేవ్ కూడా వస్తుందట న్యూ డిజైన్ తోటి. సో ఈ ప్రెసెంట్ ట్రెండ్ లో మనం అజ్యూమ్ చేస్తున్నాం. ఐఎమ్ జస్ట్ యాంటిసిపేటింగ్. ఐ డోంట్ నో వెదర్ ద ఎగ్జామ్స్ విల్ బి పోస్ట్ పోన్డ్ ఆర్ నాట్. చెప్పండి, వాట్ ఎల్స్? Sir, yesterday I messaged you, no, sir, that case law, section 27. Section 27, I like definitely. As of yesterday, I was a little bit busy. I will. Okay, sir. Okay, thank you one and all. You may leave.